بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ایک نئی ویڈیو لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح کے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ انہوں نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول کچھ ساتھیوں کے ساتھ ارقم کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں کی سنکھیا لگ بھگ 45 ہے۔ حضرت عمر نڈر و بہادر تو تھے ہی، اپنے ساتھیوں کی کچھ پرواہ نہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے چل پڑے۔ انہیں راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کو جا رہے ہو عمر؟ محمد کا قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں، عمر بولے، اس لیے کہ یہی وہ ودھرمی ہے جس نے قریشیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ ہمارا دھرم خطرے میں پڑ گیا ہے۔ وہ ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، میں آج اسے قتل کر کے ہی چین لوں گا۔ حضرت نعیم نے کہا، خدا کی قسم عمر، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو عبد مناف کے ونش والے تمہیں اکڑتا پھرنے کے لیے زمین پر چھوڑ دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، پہلے جا کر اپنے گھر والوں کی خبر تو لیجئے، پھر ان سے نپٹنا۔ عمر نے پوچھا، میرے گھر والے کون؟ نعیم نے جواب دیا، تمہارے بہنوئی اور چچیرے بھائی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب نے۔ وہ سب مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کے دھرم کا پالن کرتے ہیں۔ جاؤ پہلے انہیں سمجھاؤ۔ ایسا سنتے ہی عمر کا غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ فوراً اپنے بہن کے گھر پہنچے۔ اس سمے خباب بن ارت ہاتھ میں پوتر قرآن لیے سعید اور فاطمہ یعنی حضرت عمر کی بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ عمر جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو آہٹ پاتے ہی حضرت خباب ڈر کر گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے اور قرآن کے حصوں کو حضرت فاطمہ نے چھپا لیا۔ حضرت عمر نے خباب کی آواز سن لی تھی۔ گھر میں گھستے ہی کہنے لگے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں، فاطمہ بولی۔ نہیں، خدا کی قسم، عمر چنگھاڑے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں نے محمد کا اسلام قبول کر لیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بہنوئی حضرت سعید پر جھپٹ پڑے اور ان کو مارنے لگے۔ بہن فاطمہ جب اپنے پتی کو بچانے دوڑی تو عمر نے بہن کو بھی اتنا مارا کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگا، پر دھن ہے وہ دونوں کی اتنی مار پر بھی انہوں نے اپنے دھرم کو چھپایا نہیں، صاف صاف کہہ دیا، ہاں عمر، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور مسلمان ہو گئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ کر لو جو تمہارا جی چاہے۔ عمر جیسا بہادر انسان ان کی ہمت پر چکت رہ گیا اور ایک بار پھر سوچنے لگا، آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں کیا جادو بھر دیتے ہیں اور اسلام میں ایسا کیا ہے کہ جس کی طرف لوگ کھنچے چلے جاتے ہیں؟ مجھے بھی دیکھنا چاہیے محمد کیا کہتے ہیں۔ عمر نے نظریں اٹھا کر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ ایک کونے میں بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید کی طرف دیکھا، وہ بھی گھر کے ایک کونے میں خون میں لت پت پڑے تھے۔ بہن کی یہ حالت دیکھ حضرت عمر کو بھی ترس آنے لگا اور انہیں اپنے کیے پر افسوس ہونے لگا کہ میری ایک ہی تو چھوٹی بہن ہے، نہ باپ ہے اور نہ ماں، دنیا میں میرا ایک ہی خون ہے، میری بہن، اور میں نے اسے اتنا مارا۔ اس لیے عمر نے بہن کو پاس بلایا اور کہا، بہن پریشان نہ ہو، لاؤ اچھا دیکھوں تو تم لوگ کیا پڑھتے ہو، مجھے بھی تو معلوم ہو کہ اے محمد کیا کہتا ہے۔ بہن بولی، ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ ڈرو نہیں بہن، عمر نے کہا، میں تمہارا بھائی ہوں
और फिर हज़रत उमर ने देवताओं की कसम खाई कि कुरान देख कर वापस कर दूंगा। हज़रत फ़ातिमा ने कुरान दे दिया। उमर ने कुरान पढ़े तो मौन रह गए। कितनी सच्ची और दिव्य वाणी है। उमर सोचने लगे कि मोहम्मद सच्चे हैं। आज तक उन्होंने अपने लिए भी एक शब्द झूठ नहीं कहा, तो वह झूठ ही इस दिव्यवाणी का संबंध जग के पालनहार को कैसे जोड़ देंगे। मोहम्मद सच्चे हैं, वह कभी झूठ नहीं बोल सकते। यह किताब यानी कुरान भी सच्ची है और इसकी बातें भी सच्ची है। ऐसा सोचते सोचते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदर से मन जाग उठा। उनका मन उसी वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए बेचैन हो गया। फिर वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए चल पड़े। कैसा करिश्मा है या कहाँ उमर चले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने और कहाँ अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरण में जाने को तैयार हो गए। तलवार हाथ में थी। अकरम के द्वार पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर एक सहाबा उठे और किवाड़ से झांक कर देखा। हज़रत उमर के हाथ में तलवार लिए खड़े हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे व्यक्ति को इस हालत में देखकर उनका घबराना स्वाभाविक था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आए और आपको पूरी बात बता दी। लोग समझे अनहोनी होने वाली है। किसी को क्या पता था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंतर में किस प्रकार की भावनाएं हिलकोरे ले रही हैं। कौन जानता था इस्लाम का यह कट्टर विरोधी इस्लाम की गोद में गिरने के लिए बेचैन है। कौन समझ सकता था कि खुली हुई यह तलवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अनुयायियों पर अब नहीं उठेंगी। हज़रत हमज़ा ने जब देखा सहाबा इकराम हज़रत उमर के हाथ में तलवार देखकर डर रहे हैं और कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो हज़रत हमज़ा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, दरवाज़ा खोल दो। अगर सुकून से अंदर आता है तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हज़रत हमज़ा बहुत बड़े बहादुर लोगों में से थे। जंग में कोई उनसे जीत नहीं पाता था। दरवाज़ा खोल दिया गया और हज़रत उमर अंदर आकर खड़े हो गए। उन्हें आता देख हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। उनकी चादर का कोना पकड़कर ज़ोर से झटका दिया और कहा, ए खत्ताब के बेटे उमर, तुम किस इरादे से आए हो? अल्लाह की कसम, अगर तुमने मनमानी की तो अल्लाह का गज़ब तुम पर आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्रभावित हुए बिना न रहे और कहा, हे अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ़ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह, उसके रसूल, उसकी वह प्रकाशना पर ईमान ले आऊँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा। बेख्तियार पुकार उठे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर पूरे मक्का में अल्लाहु अकबर की आवाज़ गूंज उठी। सहाबा इकराम हज़रत उमर के इस्लाम लाने से बहुत खुश हुए, क्योंकि अभी तक सहाबा इकराम छुप छुप कर नमाज़ें अदा किया करते थे। जब नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत उमर खड़े हो गए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आज हम सब मुसलमान काबा में चलकर नमाज अदा करेंगे। यह सुनकर सहाबा किराम की खुशी का ठिकाना ना रहा और सब काबे की तरफ चल दिए। हज़रत उमर आगे आगे तलवार लिए चल रहे थे। काबे में पहुंचकर सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तलवार हाथ में लेकर पीछे की तरफ खड़े हो गए और मक्का वालों से कहा, ए मक्का वालों, जिसको अपने बच्चों को यतीम और अपनी बीवी को बेवा करना हो तो आए उमर का मुकाबला करे। खुदा की कसम, जो भी किसी मुसलमान को हाथ लगाएगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। सुभान अल्लाह, क्या करिश्मा था। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।